కూర్చొని కూర్చొని మీకు బోర్ కొడుతుందా? సరే, నించొని మన అందరము నాట్యం చేద్దాం. So God is for me, that means He's on my side. He is on your side too. Let's sing it again. God is for me, who can be against me? No one. Yes, God is for me. God is for me, I shall not fear. No way. Yes, God is for me. God is for me, what can stand in my way? మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాము, మరి దేవుడితో మాట్లాడాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ ఆదివారం కూడికలోకి స్వాగతం. ఇప్పుడు ప్రార్థన పాయింట్ సమయము. మేము క్రీస్తు చర్చ్ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. చర్చ్ విజయము మరియు శక్తితో ముందుకు సాగుతుందని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము మరియు ప్రకటిస్తున్నాము. భాషలో Liga Manzolo la Bushon, Liga Brasca, Labrastro Bushon, Liga Brasca Andaliga, Liba Cazolo la Bushon, Liga Brasca Andaliga, Librastero Bushon, Liga Brasca, Librasea de la Bushon, Liga Brasca, Labrastero Bushon, Liga Brasca Andaliga, Liga Manzolo la Bushon, Liga Brasca, Librasca la Bushon, Liga Brasca Andaliga, Labrasca la Bushon, Liga Brasca. Libraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Libalian the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libalian the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Labraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Licabrasca the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Licamanzo the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca, Libraska the bush on the Licabrasca. Yesaya, meeke ధన్యవాదాలు. Where this country మీ కార్యమును చేయుటకు మాకిచ్చే గొప్ప కృపకై మీకే వందనాలు. యేసు నామములో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ధన్యవాదాలు.
powerful is your name. Oh, oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, my God, how powerful is your name. Oh, my God, how glorious is your name. Oh, my God, how powerful is your name. Oh, my God, how glorious is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent. Just lift your voice and worship. Wherever you are, you might be sitting, you might be watching around. Just lift your hands and worship the Lord with your mouth. Is your name. Tell him that his name is excellent. Oh yes, Lord. Your name is powerful. Your name is glorious. How excellent, how excellent is your name. How excellent is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. You are amazing. You are amazing. Oh Lord, you are amazing. Oh Lord, oh Lord, you are a wonder. You're the great. You're the great King of glory. How excellent is your name. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Oh Lord, oh Lord, my God, how glorious is your name. How excellent 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 is your name. You are amazing.
Hallelujah. Praise the Lord. ఇప్పుడు పిల్లల యొక్క ర్యాప్సోడీ సమయము. మరి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాము. Hello, kids. It's Sunday, and it's time for our daily devotional reading with Mark. Yes, the Rhapsody of Realities. Hi, my name is Mark. Today is Sunday, January 7th. The topic of our devotional is, Don't Stop Saying It. Our Bible text is from 2 Corinthians chapter 4, verse 13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed, and therefore I spoke, we also believe, and therefore speak. As Christians, we aren't quiet people, we're a talking race. We're bold, and always speaking the word everywhere. As God's child, this should be your life too. You should be bold to say what God's word says about you. The more you say what it says about you, the more your life becomes what the word talks about. So, don't keep quiet, rather, keep saying it. Don't stop talking it. Declare out loud right where you are, and the righteousness of God, in Christ Jesus. I can do all things through Christ. I'm a victor, and an overcomer. That's your life, keep talking. Glory! Say this. The Word of God is producing in my life the fruits of all it talks about. In the name of Jesus. Please read the scripture reading for today. Mark chapter 11, verse 23. Thanks for listening. I love you all. Wow, wow, wow! Glory to God! Thank you, Mark. I love you. Bye-bye. See you again tomorrow. Praise the Lord, hallelujah. ఈ ఆదివారం కుడికలోకి మీకు స్వాగతం. ఇప్పుడు ఒప్పుగోలు సమయము. పిలువబడ్డవాడను మరియు ప్రదర్శించడానికి ఎంపికయ్యాను. దేవుని మహిమ మరియు ఆశీర్వాదము నేను అతని ప్రేమకు వ్యక్తీకరణను నా జీవితం కీర్తి ఆశీర్వాదాలు మరియు ప్రేమతో నిండి ఉన్నాయి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ధన్యవాదములు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? అనండి, నేను ఆశ్చర్యతోనే ఉన్నానని. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను మీరు చాలా ఉత్సాహితులై ఉన్నారని మరియు ఆనందంగా ఉన్నారని. అయితే మనం కొత్త సంవత్సరంలోనికి త్వరగానే వెళ్ళబోతున్నాము. మరియు మీరు ఎక్కడున్నా సరే, మీ ఫ్రెండ్స్, అన్న చెల్లెళ్ళు ఎవరైనా సరే మీ దగ్గరలో ఉంటే వారికి హాయ్ ఫై ఇచ్చి ఒక అందమైన చిరునవ్వుతో అనండి, మీకు స్వాగతమని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను ఈ ఒక్క సందేశం కొరకు మీరు ఉత్సాహితులై ఉన్నారని. అవునా? అయితే ధ్యానం ఇచ్చి వినండి. ఈ రోజు మనము చాలా విషయాలను నేర్చుకోబోతున్నాము. మరి ఏ విషయం పైన అయితే మనం ఈ రోజు మాట్లాడబోతున్నామో అదేంటంటే, గొప్పది నాలో ఉంటుంది. లేకపోతే నేను అనవచ్చు, గొప్పది మీలో ఉంటుంది. నాతో పాటు అనండి, గొప్పది నాలో ఉంటుంది. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొదటి యోహాను యొక్క 4వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం చెబుతుంది, చిన్న పిల్లల్లారా మీరు దేవుని సంబంధితులు. మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న వాని కంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు వారిని జయించి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఎలాగైతే నేను మీకు చెప్పానో, ఏదైతే మన లోపల ఉందో అది గొప్పది అని, దానికన్నా ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉందో, ఈ ప్రపంచంలో ఎవరున్నారు? సాతానము, అవునా? కానీ మన లోపల దేవుని యొక్క జీవనం ఉంది. హల్లెలూయా. అయితే మనం ఏమంటున్నాము? గొప్పది, అవునా? స్వయం దేవుని యొక్క జీవనం మన
లోపల ఉన్నది. ఇంకా ముందర పాస్టర్ మనకి చెబుతున్నారు, దేవుని యొక్క సంతాన రూపంలో ఎప్పుడైతే మీరు కఠిన స్థితులలో ఎదుర్కొంటారో అప్పుడు మీరు మీ ముఖాన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరము లేదు. వావ్, ఎంత అద్భుతమైన మాట ఇది, అవునా? ఏమంటున్నారు? ఎప్పుడైతే కఠిన పరిస్థితి వస్తుందో, స్కూల్లో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు, మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో, మీ దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ, ఎప్పుడైనా ఏమైనా సరే మీరు దీనంగా నిరాశగా చెందుతూ మరియు మీ ముఖాన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అనవచ్చు, ఎలా కానీ ఎప్పుడైతే సమస్య వస్తుందో అప్పుడు నేను సమస్య కలిగి ఉంటాను కదా. నడవండి అయితే ముందు చూద్దాము. ఎప్పుడైతే పరిస్థితి ఇలా ఉంటుందో అప్పుడు నిరాశ ఎందుకు చెందకూడదు మరియు ముఖం ఎందుకు మార్చుకోకూడదు అనేది ముందు చూద్దాం. ఎప్పుడైతే దావీదు గోలియాతును ఎదుర్కొన్నాడో తనకి తెలుసు తను ఒంటరివాడు కాదని మరియు దేవుడు తనతో పాటే ఉన్నాడని. వావ్, ఇదే తనని నిర్భీకులుగా చేసింది మరియు తను విజయాన్ని పొందాడు. మీ అందరికీ దావీదు మరియు గోలియాతు యొక్క కథ తెలుసు. ఏ విధంగా అయితే దావీదు, అవునా, తను కేవలం 17 సంవత్సరాల వాడే ఉండెను మరియు తన తండ్రి దగ్గర గొర్రెలను మేపుతుండెను. తను ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో గొడవ పడలేదు, అవునా? తను ఎప్పుడు కూడా ఎవరితోనూ యుద్ధము చెయ్యలేదు. మరి ఎదురుగుండా ఏదైతే గోలియాతు ఉండేనో తను శూర్యుడు, వీరుడు, చాలా ఎత్తుగలవాడు, అవునా? చాలా శక్తివంతుడు, చాలా యుద్ధాలను ఎదుర్కొన్నాడు, చాలా మందిని చంపాడు, అవునా? కానీ ఇక్కడ దావీదు 17 సంవత్సరాల వాడు పిల్లవాడై ఉండేను, అవునా? కానీ ఎప్పుడైతే గోలియాత్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది తను నిజంగా భయపడలేదు, తను నిజంగా పారిపోలేదు. ఎందుకంటే తనకి తెలుసు తను ఒంటరిగా లేడని, దేవుడు తనతో పాటే ఉన్నాడని. మరి తనేమయ్యాడు? నిర్భీక్తతను కలిగి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. మనం కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి, మనము ఒంటరి వారము కాదు అని. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో పాటే ఉన్నాడని పాస్టర్ చెబుతున్నారు. బైబిల్ చెబుతుంది మనము విజేతలమని. రోమియోలొక్క గ్రంథము 8వ అధ్యాయం 37వ వాక్యం చెబుతుంది, ఇవన్నీ విషయాలలో మనము ఆయన ద్వారా ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమించారో అన్నిటికంటే గొప్పవాడు. వాక్యం మనకేం చెబుతుంది? మనమెవరము అన్నిటికంటే గొప్పవారమని. మనము ఓడిపోలేము, అసఫలం అవ్వలేము. గొప్పది నా లోపలే ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇందుకొరకే దీన్ని తెలుసుకోండి. దీనితో ఏ తేడా అనిపించదు. స్థితి ఎంత కఠినంగా కనిపిస్తుందనేది, కానీ మీరు ఎల్లప్పుడూ ఒక విజేత రూపంలోనే బయటకు వస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇందుకొరకే మీ గుండెలను గట్టిగా చేసుకుని మరి తలెత్తుకుని ఉత్సాహితులవ్వండి. ఎందుకంటే గొప్పది ఎల్లప్పుడూ మీతో పాటే ఉంది కనుక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే మీరు చూసారా వాక్యం ఏం చెబుతుందనేది? మనమందరం ఏంటిది? అన్నిటికంటే గొప్ప వారము. అయితే బహుశా ఎటువంటి స్థితి అయినా సరే, అవునా, ఎప్పుడు కూడా భయపడకండి. మీరు విజయవంతులు. మీరు విజేత అవ్వడానికి ట్రై చేయడం లేదు, మీరు విజేతలు. దేవుడు మనల్ని ఇలాగే తయారు చేశారు. అయితే ఎక్కడ ఎటువంటి స్థితి అయినా సరే, మీ ఇంట్లో, మీ స్కూల్లో, నేను ఎలాగైతే చెప్పానో, మీరు ఎక్కడ ఉంటారో, మీ యొక్క దేశంలో ఎక్కడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి, మీరు విజేతలని. ఏదైతే మీ లోపల ఉందో అది గొప్పది, దానికంటే ఏదైతే ఈ ప్రపంచంలో ఉందో. మరి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ విషయాలపైన మననిసారో మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఏం చేయాలనేది. మీరు దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా మార్గదర్శితులవుతారు. మీరు సరైన అడుగులను వేస్తారు మరియు ఆ కఠిన స్థితిలో మీరు ఏం చెయ్యాలనేది మీకు తెలుస్తుంది. వా 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 హల్లెలూయా అనండి. గొప్పది నా లోపల ఉంటుంది, గొప్పది నా లోపల ఉంటుంది, గొప్పది నా లోపల ఉంటుంది. హల్లెలూయా. నేను అన్నిటికంటే గొప్పవాణ్ణి, నేను అన్నిటికంటే గొప్పవాణ్ణి, నేను విజేతను. హల్లెలూయా. గొప్పది నా లోపల ఉంటుంది. ఇందుకొరకు ఈ విశ్వంలో నేను ఒక విజేతను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే ఎప్పుడు కూడా నిరాశ చెందకండి, మీరు మౌనంగా ఉండకండి, ఎప్పుడు కూడా దిగ్నంగా ఉండకండి. బహుశా ఎటువంటి స్థితి అయినా సరే మీరు విజేతలు. నియంత్రణ తీసుకోండి, మరి అక్కడ విషయాలను మార్చడానికి మీ మనస్సును తయారు చేసుకోండి. మరి మీరు ఒక విజేతలు. హల్లెలూయా. మరి నేను ఎల్లప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను,
ఏదైతే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నామో వేరే వారికి కూడా చెప్పండి. వేరే వారికి ఏం చెప్పండి? ప్రభువులో మనం ఎవరము విజేతలమని. మీరు దేవునిలో ఉంటే కనుక దేవుడు స్వయంగా మీ లోపల, దేవుడు స్వయంగా గొప్పదాన్ని మీ లోపల వేస్తాడు. గొప్పది మీ లోపల ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోలేరు, ఎప్పుడు కూడా. హల్లెలూయా. ప్రోగ్రామ్ యొక్క లింక్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు తప్పకుండా చూడండి. ప్రోగ్రామ్ యొక్క లింక్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. అయితే వచ్చే ఆదివారం మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మొట్టమొదటిసారి కనుక చూస్తున్నట్లయితే, అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రభు యేసుని తమ ప్రభువు మరి ఫ్రెండ్ రూపంలో గ్రహించలేనట్లయితే, మరియు ఇది ఆ సమయము మీరు నాతో పాటు కలిసి ఆ ప్రార్థనను చేయవండి. మరి ప్రభు యేసుని తమ ఫ్రెండ్స్గా తయారు చేసుకునవచ్చు. అయితే మీరు ఎక్కడున్నా సరే స్థానంలో నిలబడండి. మీ చేతులను పరలోక వైపు చూపి కళ్ళను మూసుకోండి. గుర్తుంచుకోండి, ఈ విషయాలను మీ హృదయంలో విశ్వాసించి మరి మీ నోటితో అనడము చాలా అవసరం. నడండి, రెడీగా ఉన్నారా? మీ చేతులను పరలోక వైపుకు చూపండి. నా వెనకానండి. ప్రియమైన తండ్రి, నేను నా పూర్తి హృదయంతో యేసుక్రీస్తు సజీవ దేవుని కుమారునిలో విశ్వాసిస్తున్నాను. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను ఆయన నా ఆత్మని కాపాడడానికై శిలువపైన మరణించారు. మరియు తండ్రి అతన్ని 3వ రోజు చనిపోయిన దాని నుండి జీవితుని చేశాడు. ఈరోజు ఆయన జీవితుడై ఉన్నాడు. నేను యేసుక్రీస్తుని పిలుస్తున్నాను తమ జీవనానికి ప్రభువు మరియు స్వామి అవ్వడానికే. నేను కాపాడబడ్డాను, నేను రక్షింపబడ్డాను. నేను విశ్వాసము ద్వారా శాశ్వతమైన జీవనాన్ని గ్రహిస్తున్నాను. ఈ రోజు నుండి నేను దేవుని యొక్క సంతానమును. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒకవేళ మీరు నాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేసినట్లయితే మీకు కంగ్రాచ్యులేషన్. మరియు దేవుని యొక్క గొప్ప కుటుంబంలోనికి మీకు స్వాగతం. ఒకవేళ మీరు నాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఇది ఆ సమయం నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను. దేవుడా రేగెబో సోంత్రలే క్రేబా సాంత్రల బర్ర బోంత్రలే క్రేబో సోం. దేవుడా ధన్యవాదం. నేను ప్రతి ఒక్క కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎవరైతే తమ జీవనాన్ని ప్రభు యేసుకి అందజేశారో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మరి అంటున్నాను, అంధకారం మరియు శైతానం వీరి జీవితం పైన ఎటువంటి స్థానము లేదని. ఈ రోజు నుండి యేసుయే వీరి జీవనానికి ప్రభువు మరియు స్వామి. మీ యొక్క ఆత్మ, మీ యొక్క వాక్యం, మీ అనుగ్రహముల ద్వారా ధన్యవాదములు దేవుడా. వీరు సురక్షితులై ఉన్నారు, ఆశ్రితులై ఉన్నారు మరియు దైవిక స్వస్థత వీరిదే. మీ యొక్క వాక్యం వీరి జీవనంలో పెరుగుచున్నది మరియు ప్రభావాన్ని చూపుచున్నది. ప్రార్థన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మరొకసారి దేవుని యొక్క గొప్ప కుటుంబంలోనికి మీకు స్వాగతం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ సమయం కానుకల సమయం. మీరు ఎక్కడున్నా సరే, మీరు ఒకవేళ మమ్మల్ని సెంటర్ నుండి చూస్తున్నట్లయితే మీ యొక్క కానుకలను మీరు మీ సెంటర్లో ఇవ్వవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇంటి నుండి కనుక చూస్తున్నట్లయితే మా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ పైన ఉన్నవి. మీరు అమ్మా నాన్నలతో మాట్లాడి తప్పకుండా కానుకలను తయారు చేయండి. మీరు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా కూడా మీ యొక్క కానుకలను అందజేయవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, దేవునికి తమ కానుకను ఇవ్వడం చాలా అవసరము అని. నడవండి, మనం కానుకల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాము. దేవుడా, నేను మీకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను. కానుకలు ఇచ్చే యొక్క అనుగ్రహము, అవకాశము కొరకై ఈ కానుకలు మీ ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధమైనది మరియు మీరు గ్రహించడానికి యోగ్యమైనది. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను దేవుడా. ఎలాగైతే మేము దీన్ని ఇచ్చే మరియు పొందే యొక్క అనుగ్రహం మా జీవనంలో పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ధన్యవాదములు దేవుడా. మా దగ్గర ధనముకు మూల్యం ఉంది. ప్రజలు మా ఒళ్ళల్లో మెప్పించి మరియు ఒత్తిడితో వాళ్ళలో వేస్తున్నారు. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము. ఈ కానుకల పైన మీ ఆశీస్సులను ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆహ్వానాలను అంటూ ఈ కానుకలు పెరుగుతున్నాయి, మల్టిప్లై అవుతున్నాయి. రాజ్యం యొక్క ప్రత్యేక అవసరతను త్వరగా పూర్తి చేయడానికై ప్రార్థన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను మీ అందరికి చాలా మజా వచ్చిందని, చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము. అవునా?
మరి ఎల్లప్పుడూ నేను చెబుతూ ఉంటాను, ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో దానిని వేరే వారికి కూడా తెలియజేయడం చాలా అవసరము అని. అవునా? అయితే నోరు మూసుకుని ఉండకండి. మీ ఇళ్లలో, మీ ఆఫీస్లో, మీ ఇంట్లో, ఫ్రెండ్స్ లో, స్కూల్లో, ట్యూషన్ లో వారందరికీ చెప్పండి ఏదైతే మీకు ఈ రోజు నేర్పించారో. నడవండి. సమయము మనం దేవునికి ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము. దేవుని యొక్క ప్రేమ, దయ, గొప్పతనము, కృప, దేవుని యొక్క దీవెన కొరకు మరి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గొప్ప ఆశీస్సుల కొరకు ఎక్కడున్నా సరే మీరు నిలబడండి. మీ చేతులను పరలోక వైపు చూపించండి. బ్రేకెరల బోసుంద్రలే బ్రాసుంద్రల పరబోంద్రలి బ్రకబోశాంత్రే. అవును దేవుడా, నేను మీకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను. మీరు గొప్పవారు, మీరు దయగలవారు, కృపగలవారు. మీలాగా ఎవ్వరూ లేరు. సత్యనిష్ఠులు యొక్క దేవునికి కలిగిన వారే ఉన్నారు. నేను ప్రతి ఒక్క పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారో నేను అంటున్నాను, దేవుని యొక్క వాక్యం వీరి జీవనంలో పెరుగుతున్నాయి, ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరి వాక్యం యొక్క లోతైన జ్ఞానము వీరి లోపల వచ్చుచున్నది. వీరు ఒక ఆశీషుతులు మరియు ఒక ఆశీషును వీరు జ్ఞానం మరియు అవగాహన యొక్క ఆత్మ వీరి లోపల గొప్పగా పని చేయుచున్నది. ప్రతి ఒక్క దుష్టత నుండి, ప్రతి ఒక్క హాని నుండి వీరు ఎల్లప్పుడూ కాపాడబడుతున్నారు. వీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు మహిమ నుండి మహిమ వరకు. ప్రభువా, ఒకవేళ ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటే కనుక నేను అనారోగ్యాన్ని ఆరోగ్యంగా మారుస్తున్నాను. ధన్యవాదములు మీ యొక్క దైవిక హత్యాక్షేపం కొరకు. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వారు స్వస్థతను పొందుతున్నారు. ధన్యవాదములు. నేను ఆనందాన్ని మరియు శాంతిని అంటున్నాను. ప్రభువా, ధన్యవాదములు. మీ యొక్క సిద్ధమైన చిత్తము వీరి జీవనంలో పూర్తవుతున్నది. వీరి జీవనం నుండి మీకు మహిమ కలుగును గాక. ప్రభువా, ఇవన్నీ ప్రార్థన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. నాతో పాటనండి. పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమ, ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మనతో పాటు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. నిశ్చయముగా గొప్పతనం మరియు కరుణ ఎప్పటికీ నా జీవనంలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. మరియు నేను ఎప్పటికీ దేవుని యొక్క ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉంటాను. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. బై అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. Breaking news tonight. Shocking evidence of disappearance of millions around the world with no trace. Staggering number of plane crashes and automobile accidents reported in multiple cities as pilots and drivers mysteriously disappear. Breaking news. Streets almost empty as the world battles with sudden disappearances of millions. It's uncertain what exactly happened. What we do know is that millions have been reported missing across the world. Soldiers continue to search for missing people as the government urges citizens to remain calm. To learn more about how to prepare for the rapture of the Church of Jesus Christ, please click on the link below. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.